वंदे मातरम समस्त को नमस्कार। मनीष हूँ सृष्टिर श्रेष्ठ जीव। एपर्यंत जन्म होता जीव मानक भितर सो फार द फाइनेस्ट एनिमल। फाइनेस्ट एनिमल कहले गोटे किसी इट इज ए रिलेटिव टर्म। जड़े कह मु सबुठारु बेसी जानी ताठार आ कौन किसी पाठ ना। जड़े कह मु सबुठारु बेसी शक्तिशाली तापर कौन शक्ति ना। जड़े कह मु जीवन में 3 लाख स्टेप जाइए 3 लाख पर कौन आ 4 लाख 5 लाख 6 लाख होबार ना। तेणु यही अवस्था भितर तथापि मनीष आज पर्यंत सृष्टि होता जीव मान मध्य श्रेष्ठ जीव। कारण एते ज्ञानी एते बुद्धि एते अचीवमेंट ये सब जिनस किसी कौटी ना एपर्यंत कहीं करना। जन्म होता जो पशु पशु एपर्यंत से पशु अवस्था अच्छे विशेष किसी परिवर्तन है। खाइले पीले आहार मैथुन भय निद्रा आरि भितर से रही विशेष किसी बदलनी। किंतु मनीष किछिटा बदली जो कि से गर्व करुँच बहुत किसी जानी। किंतु प्रकृति में जो चेष्टा करा जाए वर्तमान बाहर गरम हो संध्या 5:30 बजला। आपण मैंने फैन कौन एसी देकर बसी पाना। यही हूँ मनुष्य दुर्बलता। बाहर जो ठंडा होती आप 5टा बेल बाजिला मैंने आसिक घरे घोड़े घोड़े होकर निआ लगे आसिक बसुँच। तथापि आम भावुँ आम बोधे अन्य मान अपेक्षा खुशी। पशु कौटी सी जा जैकेट कौटी गोटे निआ लगे बस ये सब जिन चिंता करें। आम भावुँ कौन ना मनीष कहीं दुखी ना भीतर गोटे डिजायर बोलिक गोटे जिनस अच्छे कामना। बुद्धदेव कहले कामनार विनाश ये दुखर विनाश। तेणु कामना बोलिक जो जिनस जो मनुष्य भितर तैयारी होची आपण चिंता करंतु जे कौन करूँ तो जन्म जो जन्म भितर कामनाटा भीतर पूरे दि जाऊँगी। जदि बेसिक मिनिमम नीड्स रोटी कपड़ा मकान भितर से रही जाऊ था दरकार घरटा ना रे कमी पिंधे कौन खाइबे कौन तार जब आवश्यकता दौ था मनीष हुए तो किसी परिमाण साटिस्फाइड होता। मु जन्म अंतत किसी गोटे जोटा कि आब ओरिजिन जो नुआ मनीष मैंने शांति थे क्या घरे ताला पड़ू ना। गाड़ी नहीं जो जाऊे इवेन रास्त आपको ताला पड़ा पड़ू ना। मनीष शांति थी आटलिस्ट एवं भी देखिए गोटे गोटे जगह अच्छी माथिली बोलिक गोटे जगह अच्छी से आब ओरिजिन आदिवासी मैंने रोचे माथिली कोरापुटू मालकानगिरी गला बेलू जयपुर माथा मानक जी से जो मैंने आब ओरिजिन मान जो आदिवासी मैंने जो रोचे से भी लंगड़ा होकर रोच किसी ना से सब जिन चिंता अच्छे। किंतु आम जिते सभ्य हो तार उल्टा को आम सब आपणाऊँ भर आम जाऊँ। वास्तवता हूँ कौन ना कामना बोलिक गोटे जिनस अच्छे। कारण कौन करूँ रोजगार करूँ रोजगारटा कहीं करूँ रोजगार रोटी कपड़ा मकान ठीक अच्छे तार आवश्यकता अच्छे। जो भगवान जन्म देते से मान जो ये एत बड़ आंब गछटा तैयारी पीवाई जो पोखरी जल तैयारी कले समुद्र तैयारी कले निश्वास नापी वायु तैयारी कले से कौन आपड़ कही आमको अर्डर देते मोर एतिक गैलन पानी दरकार एतिक वाटर माने कौन पवन दरकार बोलिक अर्डर देते कि तैयारी रही। ठीक से ही भाया मनीष खाद्य तैयारी रही किंतु आम साटिस्फाइड नुह ये जिनस आमको साटिस्फाई कर। तेणु आम चाहूँ ताठार अधिक टिके खोजिक पाइबा किंतु वास्तविक भगवान जहाँ देते से संतुष्ट था आप खुशी होता। गोटे एग्जांपल ना आप जानवे भगवान जो सृष्टिटा तैयारी कले चमत्कार सृष्टि कले से से कौन कले ना प्रथम तैयारी कले क्या गोटे मैंने कौन माकड़टा को तैयारी कले माकड़टा तैयारी हो सारा माकड़ तैयारी माने भगवान तैयारी कले मु तैयारी करें भगवान तैयारी कले चमत्कार जीव तो माकड़टा तैयारी होगा नमस्कार कला। आम बर्तमान तो बापा को भी नमस्कार करूँ। आजिकल जहाँ दुनिया आपण मैंने बुझुं आपण मैंने बापा को नमस्कार करुले किंतु आपण कहवा से माँ बस नमस्कार करूँ। किंतु अवस्था हूँ बर्तमान ये अवस्था गोटे समय टीचर कहले कौन माने आप चिंता भगवान बोलिक आसिक पहुँचते बर्तमान टीचर का ना शुणला बेलू आप मुँह मोड़िक पड़े जाऊँ कारण से बेपार करवा कथा बीएड कर मत कहीं मत आम ना कहते जहाँ भी हो ट्रुथ इट इज ए ट्रुथ
ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବେଶୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ କ'ଣ ହସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇକରି ପଠେଇବେ ଏଠିକି ଟିକେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ସେ ଛୁଆ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କରିବ, ମାରେ ବାବାରେ ନମସ୍କାର କଲୁ, ପୁରା ଶୋଇଯିବ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା, ହଁ ଆଉ ଶୋଇ ଶୋଇକି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନଈକି ନମସ୍କାରଟା କରେ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିଯିବ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଟିଚର ତାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ନା, ଠିଆଟା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଫଳ ସରି ବାହାରିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ବସିକରି ଅନେଇଥିବେ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି, ନୋଟ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସାଇକେଲଟା ଚଲେଇକି ଆସୁଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁନଥିଲା, ମୋତେ ଶୋଷିକିରି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ମୋତେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଇସା ନଥିଲା, ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମା ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ପକାଇକିରି କଂସା ସୁନା ବନ୍ଧକ ପକାଇକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ହେଲା ଯାହା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଆସିବ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ସାଇକେଲ ନେଇକି ନ ଯାଉଥିଲା ଭଳିଆ ଚଲେଇକିରି ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ନେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଏଭଳିଆ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ଖୁସି ନଥିବ। ଅତି ବେଶୀରେ 21 ପର୍ବ ପାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିବ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଏ ଲଗେଇକିରି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଲ୍ଡ ମାରିକିରି ଆସିଥିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସ୍ପାରୁ ଯାଇକରି ଗୋଲ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ରିସେପସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ପାଣି ବହୁଥିବ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କି ଗରମ ହେଉଥିବ ସେ କଥା ରହୁଥିବ, ସେ ମହତ୍ଵ ରହେ ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ପ୍ରଥମ ସବୁ କାଟିଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁଯାକ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ନମସ୍କାର କରିଗଲା ଆସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଏମିତି କାହିଁ ଏତେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ରହିବ ନା, ସବୁଯାକ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ପାଇଁ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଗଛରୁ ଗଛ ଡେଇଁବୁ, ଫଳ ଖାଇବୁ, ଫଳ ଆଉ ତ କେହି ଚଢ଼ିବୁ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବୁ, ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସିନଥାଏ, ଫଳ ଖାଇବୁ, ବୁଲିବୁ, ଆସିବୁ, ରାତିରେ ଆସିକିରି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକିରି କେଉଁଠି ଗଛରେ ଶୋଇବୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 2 ହ୍ୱିଲର ଚଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାର୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମାରୁତି ଚଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ମର୍ସିଡିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ କାମ ନା, ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପ୍ କଲା, ଆଉ ଡେଇଁବାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍, ଭଗବାନ କାହାକୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦେବ୍ୟ ଶିଶୁ ହେଇକରି, ସେ ଯିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି, ଯିଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗୁଳି ଚଲାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ସେ ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲେନି, ସିଏ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଗଲା, ବାଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଭଗବତ ଚେତନା ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ହେଇକି ରହିଲେ। କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି, ଏତିକି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚଟକଣାଟା ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକିରି ମର୍ଡର କରିଦେବ। 19 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଏଇ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା, ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଖାଲି କହିଦେବ ବାପା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ବୋଲିକରି ଆପଣ ରାତି ଅନେକ ରହିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଭାବିଥିବ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲିକରି ଘର ଭଡ଼ା ଲଗେଇକି ଘରଟାକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣି ସେବା କରିଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 19 ଜଣ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେ ମାରିଦେବ, କେତେ ବାଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଯାଅ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନା, ଏଇଭଳିଆ ବସରେ ରହିବୁ ଆଉ, ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜୀବନଟା ଭଲ, କାରଣ ଏମିତିକା ଜୀବନ ଦେଇନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, କହିଲା 40 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 40 ବର୍ଷ। ହସିଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଏହା କ'ଣ ହେଲା, ଗଛରୁ ଗଛକୁ ବୁଲିବି, ରହିବି, ଆରି ଭିତରେ ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି। ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକରି ଗଛରେ ବଢ଼ିବି, ଫଳ ଖାଇବି, ଡେଇଁବି, ପାଣି ପାଇବି, ମୋର ଏଭଳି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ 50% ଦିଏ, 20 ବର୍ଷ ଦିଏ, 20 ବର୍ଷ ତୁ କ'ଣ କର ନେଇଯା। ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ 20 ବର୍ଷକୁ ନେଇକରି କରିବି କ'ଣ, ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟା କାହାକୁ, ଗଧର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାର ବୋହିବା। ତାକୁ ତିଆରି କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ଭଲ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ହେଲେ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତଳେ ରହିବୁ, ଭାର କିଛି ବୋହିଦେବୁ, ଯାହାର ଭାର ବୋହିବୁ ସେ ତୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଭାଇ ସୁନ୍ଦର କରି କରିବୁ ରହିବୁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ କଥା, ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି? କହିଲା ତୋର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 40 ବର୍ଷ। ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ,
ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା 20 ବର୍ଷ ନେଇଯା। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାର 20 ବର୍ଷ ନେଲି, ଆର 20 ବର୍ଷ ନେଲି, ଆକୁ ଦେବି ନେଇକିରି କାହାକୁ? କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଉ ଫେରେଇକି ନିଅନ୍ତି। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ? ଗୋଟେ କୁକୁର ତିଆରି କଲେ। କୁକୁର ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମୋ ଗପକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ସେଠୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା, ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି? ପେଟ୍ ଡଗ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଶୋଉଛି। ସିଏ ଯଦି 1 2 କରିଦେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କହିଲା ନା, ମାନେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗଡ଼ଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଡଗ୍ର ସେବା କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ କଲେ। ଶିଶୁର ପଚାରିଲା କେତେ ବର୍ଷ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଗେହ୍ଲା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି? ତାକୁ ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ, ଏଇଟା 40ରୁ 20 ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ରଖିହେବ ନା, ତୋତେ 20 ବର୍ଷ ତ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଦେଲା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି, କୁକୁର ହେଇକିରି ରହିବି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ ଦିଅ, 10 ବର୍ଷ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 20 10 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କରିବି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଡ଼ାକ୍ କେଉଁଠି ହୁଏନି, ମୁଁ ଗପ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, 50 ବର୍ଷ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସବୁ ଜାଗା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଗଧ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କୁକୁର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା? ସେଠୁ ତାପରେ କଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ମଣିଷ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଏଗୁଡ଼ା ଆଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମାନେ ସବୁ ତୋର ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଇ 40ରୁ କମେଇକିରି କେତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି? 20 ବର୍ଷ। ମଣିଷକୁ କହିଥିଲେ, କହିଲା ତୁ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। କହିଲା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କି ଫଳ କି ଘର କି ଦ୍ୱାର, ୟାକୁ ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ଦେଉଛ ନା? କେତେ ବର୍ଷ? ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆଙ୍କ ବୟସ ସବୁ କାଟି କୁଟି ରଖିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଉଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦେବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନେଇଯା ଯା। କେତେ ତାର ସ୍ପାନ୍ କେତେ ହେଲା? 70। 50 + 20 70 ବର୍ଷ। ମଣିଷ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ ଥିଲା? 20 ବର୍ଷ। ସେଇ 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଛୁଆର ବୟସ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ କେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟିଜ୍। କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ମାଆ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବ ପଇସା। ସିଏ କହିନଥିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଘରେ ରହିବି, ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରିବ କି ନାହିଁ, ଏସି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛି କି, ସବୁ ଯାକ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସବୁ କରିବେ। କିଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ କେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟିଜ୍। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ୍ 20 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ମଣିଷକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାଙ୍କଡ଼ର 20 ବର୍ଷ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠୁ ସେଠିକି, ସେଠୁ ଏଠିକି ଡେଇବା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ, କାଲି ବମ୍ବେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରଦିନ ସୁରଟ, ତାପରଦିନ ଜର୍ମାନୀ, ତାପରଦିନ ଜାପାନ ବୁଲିଲା। 20 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା। ସେ ହେଉଛି କେଉଁଠି? 20 40 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ତାର 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ଗଧର ବୟସ। ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ଘର, ମୋର ବୋଝ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜମିବାଡ଼ି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଧର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷ 10 ବର୍ଷ କାହାର ରହିଲା? କୁକୁର। ଆପଣ ଭାବିବେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କ'ଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ମୋ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଆଉ ବୋହୂ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କହନ୍ତି ନା, ମାନେ ବୋହୂ ପରିସ୍ରା ଖାଇଲି। ବୁଝିଲେ ନା? ପ୍ରଥମ ପରସା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା? ବାପା ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଘରଟା ଜଗିଥିବେ। କୁକୁରର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଗିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ପାଖେ ପାଖେ ଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ସେ ଖୁସି ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ହ୍ୱେୟାର୍ ରିଅଲି ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅରିଜିନାଲ୍ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ। ସେତେବେଳେ ବସିକରି ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଥା, ଯାହା ପାରୁଛୁ ବାନ୍ଧୁଥା। କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛ। ଇଏ ଲୁହ ଅଜାଗାରେ ଘା, ଦେଖି ହେଉନି କି ଦେଖେଇ ହେଉନି। ଅନେକ ଲୁହ ଅଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବହିଯାଉଛି, ଶୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଜୀବନର ଅର୍ଥ। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ତାର ପର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ। ତା ଭିତରେ ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷର କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ। ମଣିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗାଈ ଠାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ, ଏଥିରେ ଇଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କହିଲେ ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗାଈ ହେଉ ବା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଷ୍ଟ ହୁଡ୍।
ବିଷ୍ଟ ପଶୁରୁ ତିଆରି କର ପଶୁରୁ ତିଆରି ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇନି ହାଉସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛି ସେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା କାର୍ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିକଜ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଓର କରୁଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ କୁନି ଛୁଆଟା ସାଲ୍ ହି ନେଭର୍ ଗ୍ରୋ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ କିଛି ଜାଣିନି ହାତ ପୁରେଇକି ଯାଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇଲେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ସେ କଟିଯିବ ବୋଲି ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଇନୋସେନ୍ସ ନୋବେଲ୍ ଇନୋସେନ୍ସ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି ପଢ଼ିଥିବେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଶୁଣିଥିବେ ନୋବେଲ୍ ଇନୋସେନ୍ସ ସେ କିଛି ବୁଝେନି ଆପଣ କହିବେ ନିଆଁଟାରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେ ନିଆଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ ସେ ନିଆଁଟା କ'ଣ ହାତଟାକୁ ନେଇକରି ପୁରେଇଲେ କେମିତିକା ପୋଡ଼ିଲାକୁ କେମିତିକା ଲାଗେ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସିକରି ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଇଦର ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଏଠି ଆସିକରି ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫି ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ସାମଧାନ କିଛି ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ହଉ କ୍ଷଣମିହ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତେ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣେ ନୌକା ଯଦି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ ସାଗରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ନୌକା ସଦୃଶ କାମ କରିବ ନୌକାର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଏପଟୁ ନେଇକି ସେପଟକୁ ଛାଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନୌକାର ହେଉଛି କ'ଣ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା କୈବର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମକୁ ଟିକେ ପାର କରିଦେଉନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପାର କରିଦେଉନୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ନା ସେମିତି କ'ଣ ପାର କରିଦେବି ବସ ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋ ଗୋଡ଼ ଯାହା ଦେହରେ ବାଜିଯାଏ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ନୌକା ନାୟିକା ଯାହା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇବୁ ସେଟା ଗୋଟେ ନାୟିକା ହେଇଯିବ ନାୟିକା ମାନେ କ'ଣ ଝିଅଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଝିଅଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଘରେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି ମୋ ଡଙ୍ଗାଟା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏପଟକୁ ପାର କରିବି ସେପଟକୁ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିବି ସେଠୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସୁଛନ୍ତି କାରଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବ ଯୋଗରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଚାହିଁବେ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ସହଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଏଇମାନେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲି ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାସନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ସେମିତି ମୋ ନୌକାଟା ଯଦି ନାୟିକା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବି ଗୋଟେ ମୋରି ରାଜ୍ୟର ଭିତରେ ତୁ ଆସିକରି ଏଠି ରହୁଛୁ କହିବ ତୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପାର କରିବା ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଯୁବରାଜ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଭାବି ରାଜା ତୁ କହୁଛୁ ଏମିତି ରାମ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ଅବୁଝା ଜାଣିକିରି ଅବୁଝା ହୁଏ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବୁଝା ହେଲେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅବୁଝା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ବାପା ପାଖରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଦେଉ ବରଂ ତାପରେ ଆଣିକରି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେବ ଆଣିକରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକରି ଲୋକ ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି ଅବୁଝା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଅଜଣାରେ ଅବୁଝା ହୁଏ ଜଣେ ଜାଣିକରି ଅବୁଝା ହୁଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବି ନେଇଯିବି ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଛେ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗଙ୍ଗାପଣାରେ ନୁହଁ ନିଜ ଘରୁ ପାଣି ଆଣିବି ତୋତେ ଧୋଇଦେବି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ପାର କର ନା ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ନା କ'ଣ ହେଲା ତୋର ତ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ତୁ କହିଲୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବୁ ସବୁ କଲୁ ଘରୁ ଆଣିଲୁ ପାଣି ଆଣିଲୁ କପଡ଼ା ଦେଲୁ ତୋର ସବୁ ଯାକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା କଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କହିଲା କିଛି ନେବୁ ନା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେବ ନା ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ବୁଲୁଛ ଏଠି ଗୋଡ଼ ନାରେ ଯୋଡ଼ରେ ତଳେ ଚକ୍ତା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ନା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଦେବ ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ ଆଣିକରି ମୋତେ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ପାପ ହେବ ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଦେଶ ହେଇନଥିଲା ଆଦେଶ ହେଇଛି କାହାକୁ ତୁମକୁ ତୁମେ ସେ ଭାଇ କି ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ବୁଲୁଛ ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଇଥିଲା ତାକୁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଯାଅ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନେବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କର ତାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଆଣିପାରିବିନି କହ ତୁ କେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ କହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେବୁ ନା ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ଏପଟୁ ତୋତେ ବୋଲିକିରି କହିନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନଈରୁ ସେପଟ ଏପଟୁ ସେପଟ କରିଦେବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯିବେ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି
ଆଜି ମୋତେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେତେବେଳେ କହୁନୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବେ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତି ଆସିଛି ଘନ ରାତ୍ରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଏକୂଳରୁ ମୁଁ ସେକୂଳକୁ ତୁମକୁ ପାର କରିଦେବି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ନୌକାରେ ସେମିତି ମୋର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଏ ପ୍ରହରରୁ ସେ ପ୍ରହରକୁ ଏ ଯୁଗରୁ ସେ ଯୁଗକୁ ମୋତେ ତୁମେ ହାତ ଧରିକରି ନେଇକରି ପାର କରିଦେବ କୁହ ପାରିବ ତ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ଏମିତି ଯାଉ 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 ଜୀବନ ରହୁଛି ମାନେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ ପଶୁରୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିକରି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଛରେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଦେବତ୍ୱ କେତେ ଜନ୍ମ ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇସାରିଲେଣି ଆପଣ କହିପାରିବେନି କେତେ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ଯାଇପାରୁନି ନ ଯାଇପାରିବାଟା ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ନ ପାରୁଛି ବାପାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ପିଲାଟାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଖେଇକରି ନେଉଥିବ ପିଲାଟା ବି ଯାଇଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ମାଆଟା ବି ଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲକୁ ମାଆ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ ରୋଷେଇ କଲେ ମୋ ପିଲାଟା କ'ଣ ଖାଇବ ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା ଭଲ କାରଣ ମାଆ ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଉ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ ଚାଲିବି ଯଦି ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଟେକିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଯଦି ତା ମାଆ କହିବ କ'ଣ କହିଲା ନା ନା ମୋ ଛୁଆଟା ଅଜା ଆଈ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ଘର ଅଛି ଆଉ ଚାଲେ ନା ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଯା ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ରାସ୍ତାକୁ ପଠାଇଦେବ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ କହିବ ବାପା ତୁ ମୋତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମା ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚଟକଣାଟା ପକାଇଥିଲ ହେ ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଟେ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କାଖେଇକରି ବୁଲେଇକରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ହେଇକରି ଯେଉଁ ବହି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଦପଦପ ହେଇକରି ଲିଭିଯିବ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ତେଣୁ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ଯୁଗ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିବା ଶିଖିନି ମୁଁ ଚାଲିନି କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ଆଗକୁ ଯିବି ଚାଲିବା କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣୁଥିବେ ମୁହଁ ତ କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବାହାରେ ଗରମ ହେଉଛି ଭିତରେ ଗରମ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭିତରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଲେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିନି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳି ହେଉନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନା ହେଲେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇନି ବାହାରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି କହିଲା ନା ବଡ଼ ଲୋକ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଶାଗ ଖାଏ ତାହେଲେ ହେଉଛି ତା ଔକାତ ସେଇଆ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ତ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଧନୀ ଲୋକଟା ଶାଗ ଖାଇଲା ଖୁସି ବାସିରେ ଖାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଏ କିଏ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାନେ କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି ଗଛ ଗଛ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏସି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ବୁଝେଇବା ଭଲ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସେଠୁ ଘର ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ମା' ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ନା କ'ଣ ତୁ ଖରାକୁ ତୁ ଘରକୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା ମୁଁ ଖରାକୁ ଯାଇଥିଲି ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକି ନା ଗରମ ହେଲା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିପାରିଲୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଘର ସହିତ ଅନ୍ଧାର ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିପାରିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଲେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେପଟେ ଚଟକଣା ମାରିବ ଭାବିଲି ଆଗରୁ ଯେମିତି ନଥିଲା କି ଜନକ ଜନନୀ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଏକ ଆନେ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରେ ତାହାରି ଗନ୍ଧ ଥାଏ ବାପାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଆର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାପା ଭଲ ପାଏ ଝିଅକୁ ମାଆ ଭଲ ପାଏ ପୁଅକୁ ତା ତୁଳନାରେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କାମ କରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରଏଡିଜିମ୍ କହୁଛି ଫ୍ରଏଡିଜିମ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯୌନ ଚେତନା ବୋଲିକି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଆ କ'ଣ ଉପାୟ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସନ୍
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବ? ବାପା କେବେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ? ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବର୍ଷ ସାରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ 100ରୁ 20 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଗେଲ କରନ୍ତା ତାକୁ ଧରିକିରି ଚଟକଣାଟା ମାରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ନା ଯେ ମୁଁ ମାରିଦେଇକି ତୋ ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଆଜି 20 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, କାଲି ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି, କେମିତି 50 ନମ୍ବର 60 ନମ୍ବର 70 ନମ୍ବର 80 ନମ୍ବର ରଖିବୁ। ଚଟକଣାର ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁছে, ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତ। ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଛୁଆ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ରାସନାଲ୍ ବିଇଂ। ରାସନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ରିଜିନ୍ ଖୋଜିବେ ତା ଭିତରେ। ଏଇଠି ବସିବି ନା, ହଁ କ'ଣ ଲାଭ? ଯିବୁ ନା, ହଁ କ'ଣ ଲାଭ? ଚାଲିବାର ଅଛି, ଲାଭ କ'ଣ? ପଡ଼ିଯିବୁ ନା, ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଶିଖିବୁ? ରାସନାଲ୍ ବିଇଂ ସବୁ ପଛରେ କ'ଣ କରୁଛି? ମାନେ ତାର ରିଜିନ୍ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁହନ୍ତା ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଗେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯାହାର ନାହିଁ, ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର। ପୁଣି ଫର୍ଚୁନେଟଲି କେମିତି କ'ଣ ସେ ହେଲା? ଯଦି ତ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ ମାନେ ଖରାପ। ଆଉ ତାକୁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ହାତ ଗଢ଼ା ପ୍ରତିମା ପିୟୁଷଙ୍କୁ, ପିୟୁଷ ଆଉ ଥରେ ମଦ ପିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଥରେ ସିଗାରେଟ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳି ତିଆରି କରନ୍ତେ, ମୋର ଏ ହାତରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ମନର ପିୟୁଷ କରେ। ମାନେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ଗୋଟେ ତା ଛାଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରି, ତାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ସେ ସେମିତି ତିଆରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଆସୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନାହିଁ, ତା ଘର ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କରିବେ, ତାକୁ ଜଣେ ଘରଟା ଆପଣ କରିଥିବେ, ବରଂ ସେ ଯେତେ ଖରାପ ହଉ, ଭଲା ହେ ବୁରା ହେ ଜେସା ବି ହେ ମେରା ପତି ମେରା ଦେବତା ହେ, ଯେଉଁ ଘରଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭଲ, ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ଗୋଟେ ଘର ସେଇ ପଇସାଟା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଇଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଦୋଷ ଅଛି, ସେ କବାଟର ଦୋଷ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଠି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନେଟ। ଯଦି ତାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାଟିଟା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ମାଟିଟାକୁ ପାଣି ଢାଳି କାଦୁଅ ତିଆରି କରି ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇଲେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ? ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ନହେଲେ ଖାଲି ମାଟି ପଥରରେ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଥରଟା ଦେବେ, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଥରଟା ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭଲ କରି ତାକୁ କାଦୁଅ କରିକି ଘରଟା ନିପାନେପି କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହାତରେ ପକାଇଦେବେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଫୋପାଡ଼ିବ, କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇଦେବ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକରି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାରକୁ ଦେବେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସୁନ୍ଦର ମାଟି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ମାଟିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମାଟି ହେଉଛି ମାଟି। ତାକୁ ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି, କେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ଗୋଟେ ଛୁରୀଟାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁରୀ ଥିବ। ଅପାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛୁରୀଟା ଦେବି, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପରିବା କାଟିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବେ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଛୁରୀଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି କାଟିଦେବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତା ନିଜ ହାତ କାଟିଦେବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଡାକ୍ତର ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପରେସନ୍ କରିକି ଜୀବନ ବନେଇ। ତ ଛୁରୀର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଛୁରୀ ହେଉଛି ଏକା, ଛୁରୀର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ହେଉଛି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତିଆରି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏନିଗ୍ମାସ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଏଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଇଣ୍ଡ। ପଜଲ ଏନିଗ୍ମା ମାନେ ପଜଲ, ରିଡିଲ୍। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଗେଟ୍ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଠି ନ ବସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ମୋର୍ ଷ୍ଟଡି ମୋର୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଲେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଲେସ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ନୋ ଷ୍ଟଡି। କାହିଁକି କାଦୁଅକୁ ବସିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ମୋର ତ ଖାଇ ପିଇକରି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି, ମୋ ଘରେ ଥିଲି, ଏ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ପଶିନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କଲା? ଏବେ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି?
ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏନିଗ୍ମା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବିରାଟ ଥିଓରି ଚାଲିବ। ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ହସ କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ହସିକରି ଆପଣ ପଳାଇବେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁଠି ଶାଶୁଟାଏ ଥିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋହୂଟାଏ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ବୋହୂ ବାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୋହୂ କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ହେଲା, ତେଣୁ ବୋହୂଟାଏ ନୂଆ ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ବୋହୂମାନେ ନ କହିବା ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋହୂ ଆଉ ତ ନାହିଁ। ଶାସ୍ ବି କବି ବୋହୂ ଥି, ସେ ଭଳିଆ ତ ଆଉ ତ ମିଳିବନି। ସେଠୁ ସେ ଝିଅ ବସି କହିବ କ'ଣ ମୁଁ ବି କାଲି ବୋହୂ ହେବି, ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଶୋଇଲା, ଟିଭି ଦେଖିଲା। ଶାଶୁ କହିଲା ପୁଅ ତ ରହୁନି, ସେ ଖାଇ ପିଇକରି ଶୋଇବ, ମୋଟା ହେଇଯିବ, ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଦେୟାର, ମୋଟା ଫୋଟା ହେଇଯିବ, କାମ କରୁନି, ଇଏ କରୁନି, ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି, ମାନେ ଯାହା କିଛି କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଲା, କହିଲା ଏ ଝିଅ ନା କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗେଲେଇକରି କାମ କରିବା କଥା। କାମ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନା କ'ଣ, ସେ ଛକ ନୁହଁ, ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ହେଉଛି ପାରାୟଣ, ବୁଝିଲେ ନା। ତୁ ଯିବୁ ସେଠି ପାରାୟଣ ଦେଖିବୁ, ଭଲ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାରାୟଣ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଶୁଣିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଇଏ ବସିକରି କହିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଭଲ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବି କେଉଁଠିକି ନା ପାରାୟଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ତା ମନରେ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ ତାର ମନର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗଲା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ରାତିରେ ଆସିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଶୋଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି। ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କିଏ? ଶାଶୁ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆଜି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସିନା କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ କରିବି? ସେ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଇବ, ପୁଣି ପାରାୟଣ ହେଲେ ଯିବ କି ନାହିଁ ଯାହା ହେବ, ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମରେ ଲଗେଇବା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଶୋଇକି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ଯାଇକରି ଗହମ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। କେଉଁଠି? ରୁଫଟପ୍ରେ, ଛାତ ଉପରେ। କହିଲା ମାରେ ନା କ'ଣ ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ନା? ହଁ, ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକରି ଆସିଛି କ'ଣ ଗହମ, ତାକୁ ଜଗିବ। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ମାନେ କ'ଣ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଉ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବି। ସେଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ବୋହୂଟାକୁ ପଠେଇଲି, ଚୁପଚାପ ବସି ସେ କରୁଛି କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଗିଲ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ବୁଝିଲ। ସେଠୁ ଗଲା ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛି? ଉପରେ ଗହମ ଶୁଖୁଛି। ଗହମ ଶୁଖି ତାକୁ ଜଗିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଗହମରେ 50ଟା ଖଣ୍ଡ ପାରା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବୋହୂଟି କ'ଣ କରିଛି, ପୁରା ମାନେ ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମହାସାଗରରେ ଯେମିତି ଶୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ବୋହୂ ଥରେ କ'ଣ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକି ବସିଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଏ ସେ ପାରା ସବୁ। ଶାଶୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ତ କିଛି ରାଗିକରି କିଛି କହିପାରିବ ନା। କହିଲା ଆରେ କମ୍ପିଗଲାଣି, ଆରେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ମନେଇ ଦେଲା ଶାଶୁ ମା ନା କ'ଣ, କାଲି ଥିଓରିକ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାଲିଛି। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, କାଲି ରାତିରେ ଥିଓରି ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଏଠି ବସିକରି। କହିଲା କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଥିଓରି? କହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ପଠେଇ ନଥିଲ, କେଉଁଠିକି ପଠେଇଥିଲ? ପାରାୟଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ, ଯିବେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେ ସେହି। ମା ତମେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲ ନା? ହଁ। ଜୀବରେ ଯଦି କେହି ଦୟା ଯାହାର ନଥିବ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ, ଏ ଉଦ୍ଧବ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତୋର କହିଲ ମା ତମ ଶାଶୁର, ତମ ଭଳିଆ ଶାଶୁର ମୋ ଭଳିଆ ବୋହୂ, ସେ କେବେ ଜୀବ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାଲି ଥିଓରି ଯାହା ପଢ଼ିକିରି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆଉ ତ ଆଉ କିଛି ଶାଶୁ ଯାହା କରିବ ତ ଯାହା ଗଲାଣି, କାହିଁକି ତାକୁ ପଠଉଥିଲି, ବରଂ ଶୋଇଥିଲା। ପଠେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାତ କଲା, ଯିଏ ଖୋଇଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ହାତ ଧରିକରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼କୁ ନେବା କଥା ନେଉ। ସେଠୁ କରିବ କ'ଣ? ସେଠୁ ଆସିକି ତାକୁ କହିଲା ବୋହୂ, ଆଉ ରାଗିକରି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ବୋହୂ ତୋତେ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି କେଉଁଠିକି ନା ପାରାୟଣକୁ, ତୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ସେ ପାରାୟଣରେ ଯାହା ଶୁଣିବୁ ସେଠି ଉଠିବୁ, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେବୁ, ସିଏ ତାର ସେଇଠି ରହିଯିବ, ତୁ ତୋର ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିବୁ? ସେତିକି ବେଳେ ବୋହୂଟା ପଚାରୁଛି କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ, କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ? ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ଖୁସିରେ ଥିଲି, ବାହା ହେଇକରି ଆସିଲି ଏକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରକୁ। ଆରାମରେ ଟିଭି ଦେଖିକି ରହିଥିଲି, ପାରାୟଣକୁ ଗଲି।
पारायण देखिक आसिली प्राक्टिकल करुच्ची बर्तमान जो शाशु कहूला पारायण शुणु से शाशु को फपाड़ी दे रास्ता कुआड़े मत को एठी शाशु बहु शाशु प्रश्न पचारूनी समग्र मनीष समाज प्रतिनिधित्व करुवा आमे माने मनीष पचारुची कह 20 वर्षर जीवन मते दिया होता 50 वर्षर जीवन मु उद्धार आनिली बर्तमान कांदुची मो जीवन रे जंत्रणा दायी किए Thou hast come down into a dangerous world, a भयंकर पृथ्वी भीतर को पशि आसीच तो तुम कांदिब ना कांदिब किए तेणु यही पृथ्वी भीतर पशि आसीच आमको रक्षा करने माँ आसी सावित्री उपर आज से सावित्री व्रत से पुण्य पर्व सावित्री सौरतनया निजे अदिति दिव्य जननी आसी आमको उद्धार करने द मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्ट्रेंग्स हु मेडिएट्स बाइंड्स क्रिएशन टू द सुप्रीम से सावित्री व्रत नड़िया कदली नुआ लुगा तारि भितर आम जदि स्थिर न हो सी चेतनारू बाहरी जाई मांकड़ जीवन ओट जीवन गध जीवन सी जीवन को छाड़ी मनीष जीवन नुहे जदि अतिमानवर जीवन परिकल्पना करने को चाहूबा ताहले मोर जीवन मोर कथा मोर वाक्य माँ आगमन सबुजाक निश्चित भाव में पृथ्वी पर मंगल भाव सन्देह ना आसूची आसूची सब वर्ष थरे थरे सावित्री व्रत आसूची एवं सी मध्य चली जाऊँगी एथिरे किसी नूतनत्व ना तेणु सावित्री ठार आम जब नड़िया कदली कथा शुणा काली सका जो पेपर पछत पृष्ठा देखा केते लोक केते सत्यवान सुइसाइड करिसेंती कोठी किए जाउथिले बाटरे एक्सीडेंट रे मरिसेंती कोठी केतले जाउचंती कहार छिंडई करी नैचंती हार नुआ हार को छिंडई नैचंती यही भली अपतंड असहायतारू बंचापी अंततः दिव्य जननी सावित्री आसीचंती तांको प्रार्थना करवा आस्पृहा करवा प्रेरणा मागिबा एवं जीवन में निजक गढ़ा पाठचक्र करवा माँ पाखे बसवा आम जीवन धन्य हम विश्व मध्य तार भाग्य को नियति बदली जा। वंदे मातरम।